नजर महत्वना समाचार पर सुपरफास्ट अंदाज। तो राज्य में अनुभवायो कड़कड़ती ठंडीनो चमकारो। नलिया 8 डिग्री तापमान थी ठूंठवायु तो कंडला और भूज में नोंधायु 12 डिग्री तापमान। केशोद में पण 12 डिग्री और राजकोट में 14 डिग्री तापमान नोंधायु। गांधीनगर में 14 डिग्री तापमान नोंधायु तो पोरबंदर, सुरेन्द्रनगर और महुआ में पण 14 डिग्री तापमान, ज्यारे अमरेली में 15 और अमदावाद में 16 डिग्री तापमान। મહેસાણા में ધુમ્મસથી વિઝિબિલિટી ખોરવાઈ। ठंडी વધવાની સાથે ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ સર્જાયું। મહેસાણા में વહેલી સવારથી જ ધુમ્મસ ગાઢ ધુમ્મસથી વાતાવરણ આહલાદક બન્યું। પાટણ જિલ્લામાં વહેલી સવારે ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ સર્જાયું। સમગ્ર જિલ્લામાં ધુમ્મસથી વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો। ધુમ્મસભર્યા વાતાવરણથી વાહન ચાલકોને પણ હાલાકી। સંખેડામાં વહેલી સવારે ધુમ્મસ જોવા મળ્યું। વહેલી સવારે ધુમ્મસના કારણે થઈને વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો નોંધાયો। બનાસકાંઠામાં વહેલી સવારે જિલ્લામાં ઠંડીનો ચમકારો। કાંકરેજના શિહોરી પંથકમાં છવાયું ધુમ્મસ। વહેલી સવારે ઠંડી પડવાના કારણે તેને જનજીવન પણ થયું પ્રભાવિત। વડોદરા શહેર અને હાઈવે પર ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું। હાઈવે પર વાહન ચાલકોને વાહન ચલાવવામાં પડી મુશ્કેલી। સુરતના ધુલિયા હાઈવે પર ગાઢ ધુમ્મસ। ધુમ્મસના કારણે થઈને વાહન ચાલકો પણ થયા પરેશાન। બોટાદ શહેરમાં વહેલી સવારથી જોવા મળ્યું ધુમ્મસ। શહેરના મુખ્ય માર્ગ પર ધુમ્મસના કારણે થઈને વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો। નર્મદા જિલ્લા સહિત રાજપીપળામાં પણ ધુમ્મસની ચાદર છવાઈ। વાહન ચાલકોને ભારે તકલીફ। તાપમાનનો પારો 15 ડિગ્રીએ ગગડ્યો। માઉન્ટ આબુમાં હાડથી જવતી ઠંડી। આબુમાં -2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું। उत्तर पश्चिम और पूर्व भारत ठंडी में ठूंठवायु। पहाड़ों पर बरफवर्षाथी ठंडी में मोटा पाये वधारो। दिल्लीનું लघुत्तम तापमान 8.3 डिग्री नोंधाયું। हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में वच्चे ठंडी। उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे की स्थिति सर्जाई शके छे। ठंडी साथ धुम्मसનું પણ એલર્ટ। अनेक विस्तारों में धुम्मसનું येलो एलर्ट अपाયું। जम्मू काश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में माइनस में तापमान। यमुनोत्री धाम में -7 डिग्री तापमान नोंधायु तो गंगोत्री धाम में -3 डिग्री। जम्मू काश्मीर पहलगाम में -6.2 डिग्री तापमान नोंधायु। गुलमर्ग में -5 डिग्री तापमान। जम्मू काश्मीर में मोटाभागना स्थळे माइनस में तापमान। हिमाचल में अनेक स्थळे -10 डिग्री सुधी तापमान नोंधायु। लाहौल स्पीति में अनेक विस्तारों में बरफ छवायो। भाजपे शुरू करी लोकसभानी चूंटणी। लोकसभानी चूंटणीनी तैयारीओ शुरू कराई। गुजरातमां स्क्रीनिंग कमिटीनी करवामां आवी रचना, जेने लईने अत्यारे हाल तैयारीओनी कराई शुरुआत। उनाना अहमदपुर में मांडवी चेकपोस्ट पर एसीबीना दरोड़ा। एसपीए, पीआई सहित 6 पुलिसकर्मी ने हाजर थवा आदेश कर्यो। आगामी दिवसों में पुलिस बेड़ा में नवा जूनीना एंधाण। राजकोटनी लाइव बेकरी में वासी केकनो जत्थो झड़पायो। माही लाइव बेकरी में 145 किलो अखाद्य जत्थो मळी आव्यो। सिंगतेल में पण भेड़सेड़ मळी आवी। सीएम भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में केबिनेट बैठक। वाइब्रન્ટ गुजरात समिट ने लई केबिनेट में समीक्षा। वाइब्रન્ટ गुजरात में पीएमना प्रवासनी तैयारीओ पर चर्चा। विविध देशों वडाओना आगमननी तैयारीओ पर पण चर्चा। राजीव मोदी केस में पीड़ितानुं निवेदन लेवामां आव्युं। आज राजीव मोदीना फार्म हाउस में घटनानुं रिकन्स्ट्रक्शन। भाड़जमां केडेलाना फार्म हाउस में दुष्कर्म आचर्या होवानो आक्षेप। तो राजकोट में ढोर पकड़वा गयेल टीम साथे मालधारीओनी बोलाचाली। मालधारीओ एक परमिट में 1 થી વધુ पशु राखता होवानुं सामे आव्युं। समग्र घटनानो वीडियो वायरल थयो। वडोदरामां ऐतिहासिक लालकोट और न्याय मंदिरનું रिनोवेशन करवामां आवशे। 71 करोड़ना खर्चे 3 तबक्कामां कराशे कामगीरी। क्लासिक कैफे और आर्ट गैलरी बनाववामां आवशे। महानुभावोना चित्रों पण मुकाशे। अमदावाद में वाइब्रન્ટ समिट ने लईने तैयारीओ थई तेज। एसपी रिंग रोड थी गांधीनगर जता अंडरब्रिज ने सुशोभित करवामां आव्या। ब्रिजनी दीवालों पर हेरिटेज अमदावादना चित्रों दोरवामां आव्या।
રાજકોટના કાલાવડ રોડ પર આવેલી હોટેલ પાસે દીપડો દેખાયો. દીપડાની હિલચાલ સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ. સીસીટીવીના આધારે દીપડાને લઈને વન વિભાગ સક્રિય. છોટાઉદેપુરના નસવાડીમાં છેડતીની ઘટના. 3 વિદ્યાર્થીનીઓને હોસ્પિટલમાંથી અપાઈ રજા. 3 વિદ્યાર્થીની સારવાર હેઠળ. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડના ઇન્સ્પેક્ટરનું નિવેદન. યાર્ડમાં 4500 બોરી ડુંગળીની આવક થઈ. પ્રતિમણ 400 થી 500 રૂપિયા ભાવ મળ્યા. અગાઉ 30 થી 35,000 બોરીની થતી હતી આવક. સુરતના વરાછામાં 15 વર્ષીય કિશોરી સાથે અપહરણ અને દુષ્કર્મ. યુવાને ભાગીદારની દીકરીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી. વરાછા પોલીસે ગુનો દાખલ કરી આરોપીની ધરપકડ કરી. આરોપી 2 સંતાનનો પિતા હોવા છતાં કિશોરી સાથે દુષ્કર્મ કર્યું. તો ભાવનગરમાં 3 હીરા દલાલ સાથે છેતરપિંડી. સુરતના 4 શખ્સોએ 76 લાખની ઠગાઈ કરી. નીલમબાગ પોલીસ મથકમાં નોંધાઈ ફરિયાદ. સુરતમાં મોંઘી બોટલમાં સસ્તો દારૂ વેચવાનું કૌભાંડ ઝડપાયું. બ્રાન્ડેડ બોટલમાં સસ્તો દારૂ પેક કરીને વેચાણ કરાતું હતું. મોંઘી બોટલમાં સસ્તો દારૂ ભરી વેચવામાં આવતો હતો. પોલીસે એક આરોપીની ધરપકડ કરી. ભાવનગરમાં ભાજપના પૂર્વ નગર સેવિકાને 1 વર્ષની સજા. 1.90 લાખના ચેક રિટર્નના કેસમાં ફટકારાઈ સજા. 1 વર્ષની સાદી કેદ અને દંડ પેટે 3.80 ચૂકવવામાં કોર્ટનો આદેશ. આણંદમાં છેડતી કરનાર ભાજપના નેતાની ધરપકડ કરવામાં આવી. કિસાન મોરચાના કારોબારી સભ્ય વિક્રમ લુહાણાએ પત્નીની બહેનપણીની દીકરીની છેડતી કરી. પોલીસે પોક્સો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી. તો ફ્રાન્સમાં કબૂતરબાજી મુદ્દે સીઆઈડી ક્રાઇમની તપાસમાં 66 મુસાફરોના નામ સામે આવ્યા. મહેસાણા, ગાંધીનગર, આણંદ અને અમદાવાદના મુસાફરોની કરાઈ પૂછપરછ. અમેરિકા જતા મુસાફરોને એજન્ટો $1,000 થી $3,000 આપતા. મુંબઈ દિલ્હીથી દુબઈ ફ્લાઇટ કોને બુક કરાવી તે દિશામાં તપાસ. વિઝા ફી કયા ખાતામાંથી આવ્યા તે મુદ્દે પણ તપાસ શરૂ કરાઈ. 66 લોકોમાંથી સીઆઈડી ક્રાઇમે 55 લોકોના નિવેદન લીધા. અમદાવાદમાં ફરાર 2 પેડલરોની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી. એમડી ડ્રગ્સના ગુનામાં ફરાર હતા પેડલરો શાહિદ કુરેશી અને સાકિબ શેખની ધરપકડ. સુરતમાં ડોક્ટરની બેદરકારીના કારણે થઈને મહિલાનું મોત થયું. મોતના મામલે ડોક્ટર નીતિન સાવલિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી. 1.5 વર્ષ પહેલા એપેન્ડિક્સના ઓપરેશનમાં બેદરકારી કરી હતી. મહિલાના ઓપરેશન સમયે વધુ લોહી વહી જતા તેનું મોત થયું. ભાવનગર શહેરમાં બુટલેગરો બેફામ બન્યા છે. ભાજપના મહિલા કોર્પોરેટરને મારી નાખવાની ધમકી આપી. ઘરમાં ઘૂસીને કોર્પોરેટર અને તેના પતિને ધમકી આપતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. કોર્પોરેટર સેજલ ગોહિલે ગૃહ રાજ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી. બોર તળાવ પોલીસમાં સેજલ ગોહિલે ફરિયાદ નોંધાવી. કહ્યું, બુટલેગર દ્વારા ઘર પર પથ્થરમારો કરવામાં આવે છે. ભાવનગરમાં મહિલા કોર્પોરેટરને ધમકી આપનારની ધરપકડ કરવામાં આવી. આરોપી આશિષ પરમારને પોલીસે ઝડપી લીધો. કોર્પોરેટરે કોટણ ખાતું ચલાવતો હોવાનો બુટલેગર પર આરોપ કર્યો. આરોપીની બહેને ઝેરી દવા પી લેતા હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી. આરોપીના પરિવારે મહિલા કોર્પોરેટર પર આક્ષેપ લગાવ્યા. કોર્પોરેટર દર મહિને 20,000નો હપ્તો લેતા હોવાનો આક્ષેપ. તો આસામમાં ટ્રક અને બસ વચ્ચે ભીષણ અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માતમાં 14 લોકોના મોત થયા. 27 થી વધુ લોકો ઘાયલ. મૃતકોમાં મહિલાઓ અને બાળકોનો પણ સમાવેશ. કોલસા ભરેલી ટ્રક સાથે બસ ટકરાઈ. તમામ ઇજાગ્રસ્તોની હાલત ગંભીર. મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. કેન્દ્ર સરકારની 4 વર્ષ બાદ સીએએ લાગુ કરવાની તૈયારી. સીએએના અમલ માટે નોટિફિકેશન જાહેર થવાની શક્યતા. લોકસભાની ચૂંટણીના એલાન પહેલા અમલીકરણની શક્યતા. નાગરિક સંશોધન કાયદો 2019નું નોટિફિકેશન થઈ શકે છે જાહેર. અદાણી હિન્ડનબર્ગ કેસમાં સુપ્રીમે આજે આપશે ચુકાદો. હિન્ડનબર્ગે મૂકેલા આક્ષેપ સાથે જોડાયેલો છે કેસ. 24 નવેમ્બરે સીજેઆઈ ચંદ્રચૂડે આ મુદ્દે કરી હતી સુનાવણી. ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્ણય સુરક્ષિત રાખ્યો. લોકસભામાંથી સસ્પેન્શન મુદ્દે ટીએમસીના નેતા મહુવા મોઇત્રાની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. જ્ઞાન વાપી સર્વે રિપોર્ટ મામલે જિલ્લા કોર્ટમાં સુનાવણી. રિપોર્ટ સાર્વજનિક કરવા અંગે વારાણસી કોર્ટ લેશે નિર્ણય. હિન્દુ પક્ષકારે રિપોર્ટ સાર્વજનિક કરવાની કરી છે માંગ. રાજસ્થાન અને રાંચીમાં ઈડીના અનેક સ્થળે દરોડા. હેમંત સોરેનના મીડિયા સલાહકારના ત્યાં પણ ઈડીએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું.
કરણી સેનાના સુખદેવ સિંહ ગોગામેડીની હત્યા મામલે રાજસ્થાન અને હરિયાણામાં એનઆઈએ દ્વારા 31 સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા. તો સમગ્ર દેશને રામમય બનાવવા ભાજપની રણનીતિ. 22 જાન્યુઆરીએ દરેક ગામમાં દિવાળી ઉજવવાની યોજના. દરેક બૂથમાંથી એક વ્યક્તિને રામલલાના દર્શન કરાવવામાં આવશે. 23 જાન્યુઆરીથી 50,000થી વધુ ભક્તોને કરાવાશે દર્શન. અયોધ્યામાં રામ મંદિરની તૈયારીઓને આખરી ઓપ. સીએમ યોગી આદિત્યનાથે રામ મંદિરની સુરક્ષાને લઈ યોજી બેઠક. આ દરમિયાન ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે વિશેષ વ્યવસ્થાને લઈ કરી ચર્ચા. 22 જાન્યુઆરીએ અયોધ્યામાં રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા. કરોડો ભક્તોની આસ્થાનું કેન્દ્ર રામલલાનું મંદિર. મંદિરમાં દર્શનાર્થીઓની ભીડ ન સર્જાય તે માટે ટ્રસ્ટે ખાસ વ્યવસ્થા કરી. 70.5 એકરમાં ફેલાયેલા વિશાળ રામ મંદિરમાં કુલ 44 દરવાજામાંથી 14 દરવાજા સુવર્ણથી મઢેલા. માત્ર એક જ દરવાજાથી દર્શનાર્થીઓને પ્રવેશ અપાશે. અયોધ્યા રામ મંદિરમાં દર્શનાર્થીઓની ભીડ ન સર્જાય તે માટે ખાસ વ્યવસ્થા. મંદિરમાં દર્શનાર્થીઓની એન્ટ્રી એક્ઝિટના રસ્તા અલગ. રાજકોટમાં રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને ઉજવણી. સેલ્ફી વિથ અયોધ્યા મંદિર સાથેનો રથ તૈયાર. ભાજપ કાર્યાલયથી રામ રથનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું. શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારો મંદિરોમાં આ રથ ફરશે. અયોધ્યામાં રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને અમદાવાદના નિકોલમાં ભગવાન રામની કળશ યાત્રા નીકળી. રાજ્યકક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા યાત્રામાં જોડાયા. શાળાના બાળકો ભગવાન રામ સીતાના પરિવેશમાં સજ્જ દેખાયા. અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા. રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 4.4 નોંધાઈ. 30 મિનિટમાં 2 વખત ધરાધ્રુજી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની ચૂંટાયેલી પ્રતિનિધિઓને ટકોર. મેયર બની જાવ એટલે તેમના જ વોર્ડમાં કામ કરાવવાનું તેવું ન ચાલે. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું, મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકાના દરેક વોર્ડમાં સરખા કામ થવા જોઈએ. ધારાસભ્ય પાલિકા પર કબજો જમાવે તે ન ચાલે. સ્વચ્છતા મુદ્દે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલનું નિવેદન. સ્વચ્છતામાં ધારો એટલું કરી શકો એમ છો. પ્રતિનિધિઓને તો કહેવાની હિંમત રાખવી જ પડે. સ્વચ્છતા કોઈપણ હિસાબે કરવાની છે. સરકારી કામોમાં ગુણવત્તાને લઈને સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધિકારીઓને ટકોર. પહેલા રોડ બનાવાય છે, પછી ગટરનો વારો આવે છે. આ બાબતે નગરપાલિકાએ નહીં, સરકારે પણ સાંભળવું પડે છે. રાજ્ય સરકારે નપા અને મનપાને 2048 કરોડના ચેકનું વિતરણ કર્યું. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું, પૈસાનો સવાલ નથી રહ્યો. હવે પૈસા કેવી રીતે વાપરો છો તેનો પ્રશ્ન છે. તો સુરતમાં પોલીસ ચોકીને લઈને વિવાદ સર્જાયો. ગેરકાયદેસર પોલીસ ચોકી હોવાનો પૂર્વ કોર્પોરેટરનો દાવો. પોલીસ ચોકીને લઈ સ્થાનિકો અને પૂર્વ કોર્પોરેટર સામસામે. તો બીજી તરફ પોલીસ ચોકી કાયદેસર હોવાનો સ્થાનિકોનો દાવો. અમદાવાદની 16 સિવિલમાં 2023ના અંતિમ સપ્તાહમાં 1393 વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસ. 16 હોસ્પિટલમાં હાલ 575 દર્દીઓ દાખલ. અમદાવાદમાં કોરોના સાથે કોલેરાના પણ કહેર. કોલેરાના 13 કેસ સામે આવ્યા. વટવામાં 7, લાંભામાં 2 કેસ નોંધાયા. અમદાવાદમાં ઠંડીની સિઝનમાં રોગચાળો વકર્યો. ડિસેમ્બર મહિનામાં પાણીજન્ય કેસ 900 ને પણ પાર, જ્યારે મચ્છરજન્ય રોગોના કેસ 150થી પણ ઉપર. ગાંધીનગરમાં સ્ટેટ બોર્ડ ઓફ વાઇલ્ડ લાઇફની બેઠક યોજાઈ. દીપડા દ્વારા થતા માનવ ઘર્ષણ અને હુમલાઓ પર રક્ષાત્મક પગલાં લેવા ચર્ચા. ટ્રેપ કેમેરા અને રેડિયો કોલરથી દીપડાની વર્તણૂકનો અભ્યાસ કરાશે. ટ્રક હડતાલ પૂર્ણ થતાં રાજકોટ માર્કેટયાર્ડમાં માલની પુષ્કળ આવક. ખેડૂતો મગફળી, કપાસ અને મરચાં લઈને યાર્ડ પર આવ્યા. નવી સિઝનની જણસીથી યાર્ડ છલકાયું.
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત 2024ને લઈ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર તૈયારીઓ. વાયબ્રન્ટમાં આવનાર અતિથિઓ માટે ચાર્ટર પ્લેનની વ્યવસ્થા. 3 દિવસ માટે સરકારે ચાર્ટર પ્લેનનું કરાવ્યું એડવાન્સ બુકિંગ. એરપોર્ટના સમગ્ર રૂટ પર બેરીકેડ્સ લગાવાયા.